ప్రపంచ శాంతి స్థాపన కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో భాగంగా అహ్మదియా ముస్లిం కమ్యూనిటీ రూరల్ ఇస్లాం శాఖ డైరెక్టర్ జాతీయ ప్రెస్ మరియు మీడియా ఇన్ఛార్జ్ కె తారిక్ అహ్మద్ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాను సందర్శించారు. రావులపాలెంలో పత్రికా విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆయన శాంతి సౌభ్రాతృత్వం, మానవ సమానత్వం స్థాపనలో కమ్యూనిటీ చేస్తున్న కృషిని వివరించారు. ప్రపంచ శాంతి స్థాపన విద్యా, మత సామరస్యం, మానవతా సేవల ద్వారానే సాధ్యం. అందరినీ ప్రేమించండి, ఎవరిని ద్వేషించవద్దనే నినాదంతో మేము ముందుకు సాగుతున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ సుల్తానా మాట్లాడుతూ ప్రపంచం నేడు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉందని, అన్ని మతాలను, సర్వధర్మ అవతార పురుషులను గౌరవించడం ద్వారానే శాంతి స్థాపన సాధ్యమని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో ప్రొఫెసర్లు, విద్యావేత్తలు, మేధావులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా ఇన్ఛార్జి మహమ్మద్ సిరాజ్ అహ్మద్, ప్రజా సంబంధాల ప్రతినిధి మహమ్మద్ జావిద్ అహ్మద్ పాషా తదితరులు కూడా ఈ పర్యటనలో పాల్గొన్నారు. मेरा नाम तारिक अहमद है और मैं अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया का स्पोक्स पर्सन हूँ। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की बुनियाद सन 1889 में रखी गई और इस जमात का मकसद ये है कि इंसान को खुदा के साथ जोड़ा जाए और इंसान का आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा किया है। तो इन्हीं तालीमात को दुनिया में फैलाने के लिए जमात अहमदिया कायम हुई है और आज ये जमात पूरे हिंदुस्तान में 1200 से ज़्यादा शहरों में कायम है और पूरे विश्व में 215 से ज़्यादा मुल्क में ये जमात कायम है। जमात अहमदिया के सुप्रीम हेड हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब पिछले 18-19 सालों से दुनिया को ये तवज्जो दिला रहे हैं कि ये दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तीसरी आधुनिक जंग की तरफ बढ़ रही है। तो इस मौके पर दुनिया में अमन स्थापित करने के लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिलीजियस लीडर्स की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स से जमात अहमदिया के आलमगीर इमाम ने बड़ी तफसीली शिक्षाएँ और तालीमात दुनिया को दी हैं। उनकी जो भी तालीमात हैं वो इस किताब आलमी संकट और अमन का रास्ता के नाम से शाया शुदा है, जिसमें उनके वो सारे विचार मौजूद हैं जिसके पालन करने के नतीजे में दुनिया में अमन स्थापित किया जा सकता है। इन्हीं विचारों को लेकर हम यहाँ पर सुबह आंध्र प्रदेश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कोनसीमा ज़िला में पीस कायम करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हमने मुनक़्क़द किया है, जिसमें ख़ास तौर पर इस ज़िले के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर हमने सेमिनार्स मुनक़्क़द किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर दुनिया में अमन स्थापित करने के लिए उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में हमने उनको बताया है। हमारी जमात का मोटो ये है कि लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन, कि मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं। हम सब ने मज़हब, ज़ात पात, रंग और नस्ल की इन तफर्रुकात को छोड़कर दुनिया में अमन कायम करने के लिए हम सब ने एकजुट होना है। उसके लिए जमात अहमदिया हमेशा कोशिश करती है। स्थापित करने के लिए हमारी तरफ से हकीर कोशिश है। इस तरह के सेमिनार्स और इस तरह के अमन कायम करने के प्रोग्राम्स न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में जमात अहमदिया की तरफ से मुनक़्क़द किए जाते हैं। और एक मरतबा फिर मैं हमारा ये मोटो बता दूं कि लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन, मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं, इसी पैगाम को जमात अहमदिया दुनिया भर में फैलाती है। నా పేరు మొహమ్మద్ జావిద్ అహ్మద్ పాషా. నేను అహ్మదియా ముస్లిం కమ్యూనిటీ ప్రజా సంబంధాల అధికారి దాన్ని సేవలు చేస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి. అహ్మదియా ముస్లిం కమ్యూనిటీ వ్యవస్థాపకులు హజరత్ మిర్జా గులాం అహ్మద్ గారు 1889 సంవత్సరంలో ఈ కమ్యూనిటీ స్థాపించడం జరిగింది. వారు కమ్యూనిటీ స్థాపన యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశాన్ని ఏమన్నారంటే, దేవుడికి దాసుడికి మధ్యల ఈ ఆధునిక కాలం వల్ల ఏదైతే వ్యత్యాసం వచ్చిందో దానిని పునర్నిర్మించడానికి రావడం జరిగిందని చెప్పడం. ఆ యొక్క బోధనలను అనుసరిస్తూనే సర్వ మానవులు, సర్వ అవతార పురుషులను మనం పరస్పరంగా గౌరవించినప్పుడు మాత్రమే మనం ప్రపంచంలో శాంతి స్థాపించవలసిన లక్ష్యంతో ఈరోజు అహ్మదియా ముస్లిం కమ్యూనిటీ దాదాపు 200 పైగా దేశాలలో ఈ శాంతి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. నేడు 5వ ఖలీఫాగా ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అహ్మదియా ముస్లిం కమ్యూనిటీ ఖలీఫాగా హజరత్ మిర్జా మసరూర్ అహ్మద్ గారు సేవలు అందించడం జరుగుతుంది. వారు ప్రపంచంలోని అనేక పార్లమెంట్లలో వారు శాంతి స్థాపన కొరకే ప్రసంగాలు చేయడం జరిగింది. అహ్మదియా ముస్లిం కమ్యూనిటీ నినాదం అందరినీ ప్రేమించు, ఎవరిని ద్వేషించకు,
ఆ యొక్క శాంతియుతమైన సందేశాన్ని వ్యాపింపజేసే క్రమంలో వారు చేసిన ప్రసంగాల సంకలనం ప్రపంచ సంక్షోభం మరియు శాంతి మార్గం అనేది గ్రంథంలో వారి యొక్క ప్రసంగాలు ఉండడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క లక్ష్యంతోనే ఈ యొక్క పవిత్రమైన మన గోదావరి జిల్లా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో కూడా కుల మతాలకు అతీతంగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి అనే యొక్క లక్ష్యంతో ప్రపంచ శాంతిలో విద్యావంతుల పాత్ర అనే అంశం మీద, అదేవిధంగా ప్రపంచ శాంతి స్థాపనలో విద్య పాత్ర అనే అంశం మీద కూడా గత కొన్ని రోజులుగా మేము సెమినార్లు కూడా వివిధ డిగ్రీ పీజీ కాలేజీలలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఏదైతే మా యొక్క నినాదం ఏదైతే ఉందో అందరినీ ప్రేమించు, ఎవరిని ద్వేషించు అనే ఈ లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నామో దానికి అందరూ సహకరిస్తూ ఏదైతే వేగంగా ప్రపంచం ఇప్పుడు మనం పత్రికల్లో చూసినట్లయితే 3వ ప్రపంచ యుద్ధం వైపు వేగంగా వెళ్తుంది. చూసినట్లయితే రష్యా, ఉక్రెయిన్, అదేవిధంగా ఇజ్రాయెల్, ఫలస్తీన్, ఇరాన్, ఈ విధంగా నిన్న మొన్న జరిగినటువంటి బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, ఈ పరిస్థితులు చూసినట్లయితే రేపు దురదృష్టవశాత్తుగా భారతదేశం కూడా జరగొచ్చేమో. అలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితులు జరగకుండా ఉండడానికి మేము ఈ యొక్క శాంతికి సంబంధించిన శాంతి స్థాపన కొరకు సెమినార్లు, అదేవిధంగా శాంతి సమ్మేళనాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాని లక్ష్యంగా చేసుకొని మేము సేవలు అందిస్తున్నాం. మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా